सीटी स्कैन पहली स्टेज पर कराना वो बिल्कुल गलत है, वो मेयर वेस्टेज ऑफ पैसा हैगी है। जे मान लो पेशेंट पहलों सीटी करा लेंदा, बाद चो RT-PCR नैगेटिव पॉजिटिव आंदा, का मतलब सीटी स्कैन वो फालतू का हो गया, उनका कोई फायदा नहीं है। कई बंदे एसिम्पटोमैटिक भी होंगे, जे असी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखांगे, जे असी मास्क नहीं पावांगे तो जोड़े यंगस्टर ने जोड़े कि एसिम्पटोमैटिक भी होंगे ने, जोड़े बाहर घूमते फिरते हैं, वो कई बार मास्क नहीं पाते, तो वो अपने आप को खतरा नहीं, क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी शायद स्ट्रोंग हो, परंतु अपने बजुर्गों लिए खतरा ने। सो मास्क तुसी अपने लिए नहीं पाना दोस्तों, अपने बजुर्गों लिए पाना, अपने बच्चों लिए पाना, ताकि तुसी तो बचोगे, अपने पेरेंट्स नूं, बजुर्गों नूं ते सोसाइटी नूं बचाना। सीटी स्कैन की लोड़ जी उदों ही पैंदी है जो मान लो आपको ये लगे भी सिम्पटम जोड़े ने कोरोना बिल्कुल फिट हो रहे हैं, पर मरीज का जो RT-PCR टेस्ट है वो नैगेटिव आ रहा है। उस सिनैरियो के आप सीटी स्कैन की हैल्प लै सकते हैं, उनके ये डिसाइड करने वास्ते कि हाँ ये मरीज को अलग रखना चाहिए, आइसोलेशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे अफसरों के नाल मीटिंगां कर चुका सी, जरूरी सीगा कि मैनू जल्दी पता लगता कि मैं मेरा की स्टेटस है। तो जाके इन्होंने मेरे कोरोना टेस्ट किया, ट्रूनेट भी किया, ब्लड टेस्ट भी कुछ लाया, काफ़ी साइंटिफिक तरीके नाल इन्होंने मेरे टेस्ट लाए। और मैनू 2:30 बजे मैं इन्होंने टेस्ट दिता, 5 बजे 4:30 बजे डॉक्टर साहब का मैनू फोन आ गया सीगा कि भी 99% तुसी कोरोना पॉजिटिव हो। एक एंटीजन टेस्ट होंदा है, एक ट्रूनेट टेस्ट होंदा है, एक RT-PCR टेस्ट। पहले दिन जब इन्होंने रात को मैनू मैडिसिन दी तो अगले दिन मेरा बुखार उतर गया सीगा। 6 तरीक को मैं रात को दाखिल होया सी, 7 तरीक को भी बुखार नहीं आया, 8 तरीक को भी नहीं आया, 9 तरीक को भी नहीं आया। 9 तरीक शाम को मैनू दोबारा 102-103 बुखार हो गया। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दुध ज़्यादा पीना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेने चाहिए, ग्रीन वैजीटेबल ज़्यादा लेनी चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वायरस तो बाद बिल्कुल बंदा डिहाइड्रेट होता है। तो जिन्ना मन है वह अपना पूरा खावे, मिठा ना खावे, बाकी चीज़ा जो उन्होंने शौक है मैं कहना हमेशा खाओ, ताकि थोड़ा जल्दी वेट गेन हो। 8 किलो वेट लॉस होया मेरा, वो अजे तक मैं रिगेन नहीं कर रहा। मैं 4 किलो का कर लिया, 4 किलो अजे बैलेंस है, रिगेन कर ली। पर इन्होंने मैंने जो डाइट दसी डॉक्टर्स ने वो डॉक्टर फॉलो की, जो पोस्ट कोरोना सिम्पटम्स होंगे लोगों को बहुत आते हैं, पर मैनू कोई नहीं आया, क्योंकि मैं डाइट जी इन्होंने डॉक्टर्स ने मैंने दसी सी, मैं वो फॉलो की है। लॉकडाउन लगते सार ही, क्योंकि लुधियाना एक इंडस्ट्रीयल सिटी है, इतने बहुत सारे माइग्रेंट लेबर गरीब लोग भी रहिंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ शाम ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਤਿੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੰਮ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਲਏ, ਕਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, कदे हाथ धोते तो बिना असी कुछ खादा नहीं ना पीता, तो असी बचे रहे। बट जिदा जिदा प्रोग्रेस होंदी रही इस करोना वायरस की स्प्रैड होंदा गया, वाइड स्प्रैड होने करके साडियां बहुत सारियां, क्योंकि सरकार दी हदायतां आउंदियां सीगियां, टारगेट्स आउंदे सीगे, उहदे कारण सानू बहुत सारे अधिकारियों नाल इकट्ठे बैठ के, होर जिले के जिहड़े अफसर सी उन्हां नाल बैठ के सानू मीटिंगां करनियां पैंदियां सीगियां। और जदों मैनू होया 6 जुलाई नूं मैनू सवेरे जदा मैं ऑफिस आया, मैं बिल्कुल ठीक सीगा। 10 बजे DC साहब के नाल मीटिंग सी, होर बहुत सारे ऑफिसर आए हुए सीगे, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उस तो बाद एक मेरी मीटिंग होर सी, एक ब्रेक सीगी विच अद्धा घंटे की, तो मैं अपने ऑफिस आके बैठ गया। जदों मैं 11:30 बजे आके ऑफिस अपने दोबारा बैठा, तो मैनू हल्की जी शिवरिंग जी हुई, तो हल्की जी बॉडी एक शुरू हुई, और उस तो पहला बिल्कुल कुछ नहीं सीगा, ऑल ऑफ सडन हुई शुरू। और मैनू लग्या कि मैनू क्यों हुई, फिर मैं सोचा कि शायद AC के सामने बैठा सीगा, इस करके मैनू लग्या। बट वो वधी गई, पौने 1 घंटे के विच मैनू फील होने लग पिया कि मैनू टैंपरेचर है। तो इमीडिएटली मैं ऑफिस उठ के किसी को होर नहीं मिलिया, मैं अपने घर गया। घर जाके एक वक्रे कमरे बैठ के अपनी वाइफ को फोन किया कि मैनू तुसी थर्मामीटर दो। थर्मामीटर मंगाया, तो डॉक्टर विश्व मोहन साडे दोस्त भी ने,
ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फ़ोन ਕੀਤਾ। मैं ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ 102 ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ 102 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ DMC ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। तो जाके इन्होंने मेरे करोना टेस्ट किया, ट्रूनेट भी किया, ब्लड टेस्ट भी कुछ लाए, काफ़ी साइंटिफिक तरीके ना इन्होंने मेरे टेस्ट लाए। और मैनू 2:30 बजे मैं इन्होंने टेस्ट दिता। 5 बजे 4:30 बजे डॉक्टर साहब का मैनू फ़ोन आ गया सीगा कि भी 99% तुसी करोना पॉजिटिव हो, क्योंकि तुहाडे जिहड़ी ब्लड दे विच जिहड़ी इन्फैक्शन वायरल इन्फैक्शन का पता लगता उहदे नाल CRP एक हुंदा वधिया होया। तो मैं नाल दी नाल DC साहब नूं फ़ोन किया कि जिन्ने भी अधिकारियों के नाल अज मैं मीटिंग ते बैठा सीगा काइंडली सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कि मैं हुण फ़ोन नहीं कर सकता, मैं अपने आप ਨੂੰ आइसोलेट कर लिया। काइंडली सारिਆਂ ਨੂੰ इन्फॉर्म कर दो। DC साहब ने कहता कि जी तुसीं भी अपने आप ਨੂੰ आइसोलेट करो, तुसीं इस तो बाद किसी ਨੂੰ नहीं करना। क्योंकि सानू ये सिखाया गया सीगा कि जदों भी तुसीं किसी असीं सारे लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ फील ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई सिम्पटम है, इमीडिएटली अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ। और नाल दी नाल जिहड़े तुहाडे 2-3 दिन 4 दिन पहलां तुहाडे संपर्क च आए सी उन्हां नूं इन्फॉर्म करोगे जी, वो भी अपने आप नूं संभाल के रखना, अपने आप नूं आइसोलेट करना एटलीस्ट। सो ये मैं अपनी ड्यूटी समझे हुए तुरंत की, तो तुरंत सारे जिहड़े जिले के अधिकारी सी जिहड़े मेरे उस दिन मेरे संपर्क च आए सारे ने अपने आप नूं आइसोलेट कर लिया। ये जिहड़ा ऑफिस सीगा वो भी सील कर दिता गया सीगा। ते जदों मेरियां रिपोर्टां रात नूं आईयां ते डॉक्टर साहब ने मैनूं फ़ोन किया 9:30 बजे कि जी तुसीं इदां करो, ਤੁਹਾਨੂੰ हॉस्पिटल आना चाहिए क्योंकि थोड़े सिम्पटम जोड़े है 102-3 बुखार हैगा, यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन। मैं थोड़ा पहला इनिशियली रजिस्ट किया, मैं क्या भी मैनू मैं डोलो खा ली हैगी, शायद उतर जाएगा बुखार। कहते नहीं। फिर मैं इन्हां दी गल मनते हुए मैं रात नूं 10 बजे अपनी गड्डी च आप ही ड्राइव किया, आप ही ड्राइव करके हॉस्पिटल गया, उत्थे दाखिल हो गया। तो उत्थे मेरा इलाज शुरू हो गया। तो पहले दिन जब इन्होंने रात को मैंने मैडिसन दी तो अगले दिन मेरा बुखार उतर गया सीगा। 6 तरीक को मैं रात को दाखिल होया सी, 7 तरीक को भी बुखार नहीं आया, 8 तरीक को भी नहीं आया, 9 तरीक को भी नहीं आया। 9 तरीक शाम को मैनू दोबारा 102-103 बुखार हो गया। तो इन्होंने पिछले 3 दिनों के मैनू कोई मैडिसन की जरूरत नहीं पई, ना पैरासीटामोल ना डोलो, कोई मैडिसन की जरूरत नहीं पई। टू बी ऑन द सेफर साइड मैनू एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर दी सी। हालांकि मेरा गला भी बिल्कुल ठीक सीगा, सैचुरेशन भी बिल्कुल 97-98 चल रही सी, और कोई दिक्कत नहीं। पर क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा डेली सैंपल मेरा ब्लड सैंपल हुंदा सीगा, मेरे पैरामीटर वॉच करते थे। मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा सी, मैनू नहीं शुरू च लग्या पर इन्हों पता सीगा। सो इन्होंने कहा कि जी तुहानूं हजे छुट्टी नहीं देनी, तुहानूं थोड़ा जिहा हजे असीं रखना इत्थे। और वीरवार नूं जद मैनू ज़्यादा फिर बुखार चढ़िया 102-3, फिर इन्होंने दस्सिया कि तुहाडे थोड़ा जिहा कुछ दिन बुखार चलेगा। तो मेरा 9 तरीक तो लैके 17 तरीक तक मैनू बुखार चढ़ता रहा 102-103। और मैनू 3-3 घंटे बाद डोलो खानी पैंदी सी। एक लैप्रोसिन मैडिसन सीगी, वो भी पैरासीटामोल टाइप होंदी है, क्योंकि डोलो ना काम नहीं बनता सी, मैनू लैप्रोसिन देनी पैंदी सी। उहदे नाल 3-4 घंटे मेरा बुखार उतर जाता सी, मैनू फिर चढ़ जाता सी। सो मैं काफ़ी मतलब उस पीरियड काफ़ी तंग रहा। हालांकि मैं मैनू वैसे मैं डाउन नहीं होया, पॉजिटिव रहा, पर मैनू लग्या कि 5-6 दिन बुखार चढ़न तो बाद मैं थोड़ा जिहा मैनू लग्या कि भी मैनू लगता कि मैनू कोई सीरीयस प्रॉब्लम हैगी है, मैनू ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1-2 दिन मैं डाउन होया तो 15 तरीक तक मेरी सैचुरेशन 97-98-99 तक भी सी। तो डॉक्टर साहब ने दस्सिया कि कोई साइटोकाइनी स्टॉर्म आता है ये जो ज़्यादा सिम्पटम होंगे आ। तो डेफिनेटली जिदा इन्होंने प्रोडिक्ट किया मैनू 15 तरीक को उस साइटोकाइनी स्टॉर्म आया, वो मेरी सैचुरेशन एकदम 92 ते आ गई, 92 आ गई। हालांकि मैं बैठ के चंगी तरह मैनू कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा हो रही सी, पर मैं थोड़ा चलता सी उदों मैनू थोड़ी ब्रैथलैसनैस हो रही सी। तो फिर मैंने इन्होंने सुजैसट किया कि इन्होंने मैनू ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी, कहते जो तेन फील होंदा कि ले ली। मैं थोड़ा बिच लैना शुरू करता, वो थोड़ी मैनू चंगा फील होंदा, बट मैं थोड़ा उदों डाउन हो गया सीगा कि मेरी सैचुरेशन डाउन हो गई, इसका मतलब मैनू प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो फिर मैं इन्हों के नाल फोन पर भी गल करता सीगा, और पीरियडिकली डॉक्टर बिशमोहन तो डॉक्टर राजेश महाजन ये दोनों पीरियडिकली मेरे को मैनू मिलण भी आते थे, और मैनू दसदे भी सी की प्रॉब्लम है,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 15-16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੂਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 8-9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 103 ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇਟ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ, ਯੂ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। तो फिर 21 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 18 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਲਾਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 8 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਕਿਲੋ ਹਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਰਿਗੇਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋਨਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਏ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਸਟਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਵੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਔਰ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਨਜ਼ਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਅਰਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ,
ਸਟੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿਨੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਾਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ DMC ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ 2 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਆ, ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ 3 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਤੱਕ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੀਡਬੈਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਬਚਾਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਕਰੋਨਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰੋ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 0.01% ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ CT ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ
ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਔਰ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ, ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਰੂਨੈਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ RT-PCR ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ RT-PCR ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ। RT-PCR ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 6 ਗ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਰੈਡ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ CT ਸਕੈਨ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਪੈਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੋਂ CT ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ RT-PCR ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ CT ਸਕੈਨ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਟੈਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਾਓ। CT ਸਕੈਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ CT ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 15 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ, ਪੰਕਜ, ਵਿਜੇ, ਮਿਸਟਰ ਮੂੰਗੀਆ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਏ। ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ weight gain ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਦੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਸਟ। ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ
2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਈ ਲੈਬਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੜਵਾਸੂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਮ? ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4000 ਟੈਸਟ ਜੇ ਪਰ ਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਾਰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਤਿੰਦਰ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੈਕਸ਼ਰ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੈਕਸ਼ਰ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਥਰੋਟ ਸਵੈਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਇਫ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਫਾਰਮੇ ਭਰਨੇ ਹੈ, 2 ਅਨੈਕਸਚਰ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹਤਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਡਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਲਵ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ 50 ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉਹ 24 ਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ADC, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ 24 ਆਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਡਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਬੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਵੀ ਭੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਜੀਵਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਰਿਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।